Hello friends, this is Swati. Day 3 KSET preparation study log video. Today I am study paper 1 unit 10 higher education chapter. For this higher education chapter, this is the second video and first video I upload already. So if you still not watch, go and watch that video. I explain all the points, and in this video also explaining so many important points. Is all the points I am also watching YouTube only. So after that I make all points and I explain once again for all. This is my day 3 KSET preparation study log video and unit 10 paper 1 higher education. In this higher education chapter, this is second video, and this video AICTE, this is the important institution. This is the important introduction. And what is the full form of AICTE? All India Council Technical Education. All India Council Technical Education and skill development cell. So what are the skill development cell of this AICTE institution? So skill development, totally 7 skills development is there. So totally 7 skill development. The first one is PMKVYTI. PMKVYTI, that is Pradhana Mantri Kaushal Vikas Yojana for Technical Institution. So this all the stands are important for your examinations, and KSET NET also both are important. So PMKVYIT means Pradhana Mantri Kaushalya Vikas Yojana for Technical Institution. So what is technical? Technical means what is nothing but skill development. How to we develop the skills for any companies or any working places. How to we develop the, how to we repair the products. So for example, remote and mechanical, any mechanical things, in case of fans and mixie jars like that. So we all are that one. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಗಳ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸ್ ಇಇ ಪಿ ಟಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ program. And third one is NEEM, NEEM, National Employability Enhancement Mission. These all skills are we encourage for next. We have go to the any company or any working any job, develop the skill for us. So this institution doing that only. And fourth one is AICTE, same institution name. What is this AICTE? Startup policy. And fifth one is SAMVAY, Skill Assessment Matrix for Vocational Advancement of Youth. And sixth one is UKIERI, United Kingdom India Education and Research Initiative. Seventh one is SKP, Skill Knowledge Providers. These all important skills of skill development of AICTE institution. Next one, technical education. ಸೊ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು AICTE. ಸೊ AICTE ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಬಂದು ದೆಹಲಿಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮದರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾನ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮದರ್ ಹೌಸ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮದರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತವರು ಮನೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ AICTE ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಬಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 1945 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ 1987 ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1987. ಹಾಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1945 AICTE ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ AICTE ಬಂದು ಆಲ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಂದು AICTE ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ರೀಜನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂದು ಟೋಟಲಿ 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿದೆ. 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ಸೊ ಬಂದು ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಕಾನ್ಪುರ್, ಮುಂಬೈ, ವಡಾಂದರ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ಭೋಪಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಗ್ರಾಮ್. ಈ 12 ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ AICTE ಚೇರ್ಮನ್ ಬಂದು TG ಸೀತಾರಾಮ್. ಸೊ ಈ AICTE ಅನ್ನೋದು 1945 ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. AICTEನ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈರಾ ಅಂತ HIERA ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಈರಾದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2017 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು SCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ AICTEಯ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ SCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಈ AICTEಯ ಸ್ಲೋಗನ್. ಸೊ AICTE ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ AICTE ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ AICTEಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.